मुकेश अंबानी का मुंडा अनंत अंबानी उस दे प्री वैडिंग पता नहीं की हुण की लफज ने फोटो शूट सी कि की सी किन्ने सौ करोड़ वो भी चलो होए जी उहदी वैल्थ है जी उहदी कमाई है तू खसमां नूं खा जिथे मर्जी खर्च पर जिवें सारी स्टेट उस दे उत्ते झुकाई। फेसबुक का मालिक है वो उत्थे बैठा होया जामनगर जाके उहदे नच रहा नाल क्योंकि रिलायंस उहदा नैटवर्क है उहदे 19% उहदी मार्क जरकबर्ग उहदी हिस्सेदारी है जे गूगल वाला पचौरी के पकौड़ी वो भी उन्हां दा उत्थे बैठा होया। बिल गेट्स रिहाना जिहड़ी इंटरनेशनल बड़े सब तो महंगिया एंटरटेनरां चों है ते दिलजीत दोसांझ कि जी ये जाके नचे वो अद्धे लगे रहे कहते नहीं नचे वो नहीं नचे उन्होंने दूजिया नचाया। उदों उन्होंने उस टूल किट का हिस्सा किया गया सी जिहदे थल्ले ईवन थुनसबर्ग जिहड़ी ग्रेटा थुनसबर्ग एनवायरनमेंटलिस्ट बच्ची 14-15 कि जी इंटरनेशनल टूल किट बनाई और इधर होया और उधर होया और उहदे थल्ले उहदा इन्ना वड्डा जिहड़ा उहनूं बनाया गया सी कि भी उहनूं तां वीज़ा ही नहीं सी मिलना चाहिदा जां उत्थों वापस मोड़ देना चाहिदा सी। दिलजीत दोसांझ उहदे मगर इन्हां दी ओह दुर्गा देवी कंगना मनौत नहीं इन्हां दी तां मनौत ही है उहनूं मगर लाया किवें जी किसान मूवमेंट दूजे तीजे ते हुण ओह जनाब भी जिहड़े ने उहनां नूं सारा वैलकम भी कर रहे ने। उही किसानी मोर्चा नंबर 2 शुरू है उवें ही उन्होंने उत्ते पैरेट गन्स और उही जुल्म हो रहा है तो उही दो जिहड़े 2 साल पहला जिहड़े ने वो इधर हीरो सी अज उन्हों का वीज़ा भी नहीं रोकया गया। अंबानी अडानी एंड जो भी इन्हां दी नस्ल है मोदियां दी और शाह दी उन्हां दे थल्ले तुसीं देखो कि भाई उन्होंने जिहड़ा कई हज़ार करोड़ का वैल्थ का भी विखावा ये भी दसदा भी दुनिया साडी जेब च है। जरकबर्ग भी साडे कोल है बिल गेट्स भी साडे कोल है पचूरी भी साडे कोल है। दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने छोटे पुत्र अनंत अंबानी दे प्री वैडिंग शो विच धन का अन्ना विखावा किया गया ਅਤੇ किसानी संघर्ष के समर्थक 2 कलाकारां नूं भी खूब नचाया गया और जामनगर डोमैस्टिक एयरपोर्ट नूं 10 दिनां लई मोदी हुकूमत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच बदलिया और व्यूअर्स इउं जापदा है कि सारी भारत सरकार अंबानी की खिदमत करने विच लगी हुई है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मेरा तो इस विषय ते कोई बहुता गल करन नूं मन नहीं करता। हालां असीं फ्राइडे दे शो च इस नूं टच बेस कर लिया सी कि भाई किवें ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि भी दुनिया भारत ਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ 2-2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ MP ਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿੰਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ बैकफुट गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूजे ने लिया
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਧੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੰਦਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹੀ ਟਿਕਟ, ਉਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਟ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 6-7 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੋਡੈਸ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਪੋਰਟਸ ਵੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 10 ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19% ਉਹਦੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰਕਬਰਗ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੂਗਲ ਵਾਲਾ ਪਚੌਰੀ ਕੇ ਪਕੌੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਿਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਂਟਰਟੇਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਥੁਨਸਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਸਬਰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬੱਚੀ 14-15 ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਕੰਗਣਾ ਮਨੌਤ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਈ ਥਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਦੀ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਤਾਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਰਸਟ, ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਵੀ ਫੂਡ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਅਡਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਟਾ ਥਨਸਬਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੌਇਸ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ, ਕੌਣ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ 8 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਭਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਟ ਗਨਸ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ 2 ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਧਰ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫਰੋਡੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਊਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਚਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਚਾਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਕਪੂਰਨੀ ਨੂੰ ਨਚਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਯਰਕਬਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਚੂਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਝੱਬੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, #ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਡਾਇਨੈਸ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਔਨ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿ ਜੀ मेरा तो 1 बिलियन 400 मिलियन मेरा परिवार है। और मोदी का परिवार कैंपेन ये उन्होंने शुरू करता है, और मोदी का परिवार और लालू यादव ये सारे एक पासे उन्होंने दूजी डिबेट। हुण असली डिबेट जो लोगों नाल हो रहा है, जो बेसिक वैल्यूज़ एरोड हो रही हैं। और मैं कनक्लूजन दे विच इस सैगमेंट दे साडे एक वीर कैलीफोर्निया तो जिहड़े सानू इनफॉर्म्ड रखते हैं, उन्होंने मैनू लॉरेंस फ्रिनगैटी एक पोइट पब्लिशर और पोलिटिकल आइकोनोक्लास्ट होया जिहदी 101 साल की उम्र च फरवरी 2021 च मौत हुई सी। वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उहदी एक नज़म हाउल जिन्हों जिहदे बेस ते बेस 1956 दे विच उहनूं अरैसट भी कर लिया सी, फिर केस उपर तक गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के बेस जिहड़ा उहदे हक च फैसला होया। और वो जिहड़ी बीट मूवमेंट दुनिया च चली उहदा उहनूं गॉडफादर मन्निया जांदा है। हालां उहदियां मैं कोई लिखतां भी नहीं पढ़ियां ते मैनूं नहीं पता भी हॉल दे विच की है, पर यह कहा जाता है भी उस जमाने च कहा गया सी कि बड़ी ल्यूसिड और अदर वे है। पर मैं जिहड़ी उहदी पिटी दा नेशन, हुण ये मैं उस मुल्क दे 1 बिलियन 400 मिलियन लोकां लई इन जनरल, और अपने भी वो लोग जिहड़े इस किस्म की ड्रामेबाजी और दूसरे का शिकार हो के असल दे नाल खलोण तो इनकारी ने, उन्हां दे उत्ते एक चोट भी है, व्यंग भी है, कटाक्ष भी है। इन्हें क्या पिटी दा नेशन, उन्हां लोकां दे उत्ते तरस करो, पिटी दा नेशन
whose people are sheep and whose shepherds misled them, ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। pity the nation whose people are sheep and whose shepherds mislead them, pity the nation whose leaders are liars, whose sages are silenced and whose bigots haunts the airwaves। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੇਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਰਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। pity the nation that raises not its voice except to praise conquerors and acclaim the bully as hero and aims to rule the world by force and by torture। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਚਰ ਨਾਲ ਔਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। pity the nation that raises not its voice except to praise conquerors and acclaim the bully as hero and aims to rule the world by force and by torture। pity the nation that knows no other language but its own and no other culture but its own। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। pity the nation whose breath is money and sleeps the sleep of the too well fed। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਕਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। pity the nation, oh pity the people who allow their rights to erode and their freedoms to be washed away, my country, tears of thee, sweet land of liberty। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਸਵੀਟ ਲੈਂਡ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਂਡ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਫਰਲਿੰਗੈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।